Am I audible? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. Yes. Well, what is the topic we previously discussed now? Novel, ma'am. Literary form novel. As it was novel, can you please tell me what the types of novel we discussed already? Ma'am, there are many types of Novel, comedy, fiction, non-fiction, scientific, stream of consciousness, and many more. Horror, gothic, brief. Tell me. yes, ma'am. Horror, gothic, fiction, non-fiction, romantic, and spiritual, stream of consciousness, and many more. Scientific. Well, as I said, with a brief revision of novel, we can move with another literary form. One thing, novel is a word originally from a word novella, which means new. Original word ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ novel ಅಂತ. Then there are so it's a prose narration where we can the novel will be all the time in a prose narration and at the same time with a consistent size of story with a strong plot construction that can be called as novel. Now, there are so many types of novel as we already discussed. Gothic novel, best example, Mrs. Shelley's Frankenstein, and there are scientific novels, H.G. Wells, The Time Machine, and there are other novels like historical novel, best example, Walter Scott, The Last Mistral. There are so many kinds. Like with this discussion, we had completed our previous class, and today we are with another new topic, that is comedy. What do you mean by comedy? That is funny, something that makes us feel happy. It is a little more than the word fun, right? A literary aspect which makes a sense of humor in the reader. A literary form which brings a sense of humor or which makes a kind of humorous, which brings a kind of humorous in the reader, right? The narration which has a humorous aspect which makes a reader little experience a little sense of humor. That is what we can call as comedy. And it is a word originally from the word media, Greek word, and as we all know, in play we find types of genre like comedy and tragedy. Basically, we find these comedy and tragedy. Later, it was developed like tragicomedy, comic tragedies, right? Uh, these are all the later developments, but comedy and tragedy are major divisions, major parts which we were having in play. ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಮಿಡಿಯಾ ಕೆ ಸಿ ಕೊಮಿಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in play, as I said, in drama there were writers who used to write a comedy or which is not comedy, which makes a sense of sorrow in reader, that was used to be a tragedy. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಹೊರತಾಗಿರುವಂತದನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಯಾವ್ದು ರೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ತರ್ತಿತ್ತು.
ಯಾವ ಲಿಟರರಿ ರೈಟಿಂಗು ರೀಡರ್ಸ್ ಓದಿದವಾಗ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೊಳಗಡೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಟರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಷ್ಯನ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಇವನ್ ರಷ್ಯನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಇಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದವಾಗ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲಿಟರೇಚರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಲಿಟರೇಚರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಸ್ we can observe, there were most of words originally from Greek and Latin, right? Even English ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡವಾಗ originally they are from Greek origin or Latin origin. You might have observed. That is how comedy ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಗ್ರೀಕ್ origin ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಯಾವ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್, ಯಾವ ನ್ಯಾರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರೋಸ್ ಆರ್ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದಾವ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೋಸ್ ಆಫ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ which narration is containing a little sense of humor, which makes a reader which arise a sense of humor in reader, right? That is what comedy definition idu. In ನಾನು already discussion ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ನೋ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರಾಜಡಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟು. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಪೋಯಮಿನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮಿಡಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಜಡಿ that usually ends with murder or sad actions. ಆದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು it ends with happiness. Best example ಅಂದ್ರೆ As You Like It is a mature comedy written by Shakespeare which ends with 4 marriages. Right? You might have read the drama already. It was in your previous class. First semester gittallri As You Like It. Well, that ends with 4 marriages. That is the best example for comedy. Okay, only characteristics, it will be having a happy ending. Happy ending ಅನ್ನೋದು that can be marriage, that can be reunion of relationship. ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ that contains a happy ending, that ends with a happy song, that ends with a happy marriage, that ends with a happy reunion, or that ends with a murder of villain. ಹೌದಾ? And next thing, it moves with a kind of sense of humor. In fact, that need a more technical writing to make people laugh. ಜನರನ್ನ ನಗಿಸೋದಷ್ಟು ಈಸಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನ್ಯಾರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ which makes reader laugh. ಹೌದಾ? So it will be having the technical narration where reader can get a sense of humor. In third aspect, there will be kind of introduce relation ಒಳಗಡೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲವ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿನ ಥೀಮ್ ಯೂಶಲಿ ಕಾಮಿಡಿದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಆ ತರದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ನ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ She Stoops to Conquer ಹೇಳ್ಬೋದು. She Stoops to Conquer ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಇನ್ನು ಏನೇನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಆಸ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಸರ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಬೋದ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜೋಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಿಗೆ ಆ ತರ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಮಿಡಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ
ಬಹಳ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್, ದರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಸಿಟಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಟ್ ವೇ. ಹೌದಾ, ಅದೊಂದು. ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಮಿಡಿ. It need a special kind of word where there should be an aspect of making reader laughing, right? It should make a reader laugh. So it need a technical construct. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ. And next, what are the other aspects you can observe in comedy? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಹೆವಿ ಆಗಲ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಮಿಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಅ ಲೋಡೆಡ್ ಎಮೋಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಲೈಟರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗ್ತದೆ. when those emotions becomes heavy, that turns to the tragedy. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಭಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, we like to listen to the sad music, sad tone, but when we are at a lighter heart, we move to the comedy. There are much crowd of audience for comedy writing and comedy movies as well as comedy shows, whatever that can be. There is a huge number of fans for comedy. Comic ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay. What are the important characteristics on both base you can call okay as comedy? Can I correct your answers? First of all, it is duty, active voice. Simple past is active, active. Simple past is active. Yes, Vishnu. Right? Banana is the active voice. We are now changing to passive voice. So what will the passive form? Hello. New object to be used from a banana was made by me from. Yes, a banana was eaten by me. I have been telling you people are passive form having work in the sentence. The sentence of passive voice were giving only third form, neither one nor two. Sunil, Vaishnavi, Adan. We are supposed to speak. We are supposed to answer. Yes. What base you can consider a work of art as comedy? Sunil, can you please explain your point? Example, I ask you people, Sunil. ಕಾಮಿಡಿ ನಾವೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ಲೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರಾಜಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಗಳ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ it is mixture of all genres. Mixture of all genres modern writing in a best technique ಏನಂದ್ರೆ mixture of all genres. There will be action, there will be sentiment, there will be emotion, and at the same time there will be comedy too. Comedy ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು major part of ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಜಾನರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ. ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಥವಾ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. It is in comedy, it is in tragedy, it is in novel, even it is in tragedy too. ಒಂದು ಟ್ರಾಜಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀ ಅಳೋದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. We can it is possible to have comedy and tragic movies, tragic work of art too. So comedy having space in every literary aspects, like novel allide, it is in poem too,
and it is in short stories as well as it is in kind of jokes where we can get only comedy, and it is in drama to play. So literary aspect ಅಲ್ಲಿ poem, prose, novel ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಾಮಿಡಿನ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. On what on that base we can consider as a we can consider comedy as the best literary form. Reunion, a marriage and a good message. Okay, comedy ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವಿರೆ, do you have any problem in speaking? You are texting, that's okay. As you said, comedy ಅನ್ನೋದ್ರ the best example ಏನಂದ್ರೆ sad tone ಅಥವಾ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗೋದು ಇಂಥದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ reunion ಇರ್ತೈತಿ, which makes people happy, which makes characters so happy. Then there will be a good message, of course, a good message, and throughout the story ಕೆಲವು ಸತಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾ? ದರ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಬಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಟು. ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೊರಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಖುಷಿಗೊಳಿಸ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ವಾಪಸ್ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ತರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಇಮೋಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗಳು ಖುಷಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಯೂನಿಯನ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ and marriages. These are the most famous aspects which makes a human being happy. So those things will be considered. With those things, there will be a light comedy or light humorous aspects on the narrative form na comedy anta kariತೀವಿ. Yes, Sunil, you wanted to speak, right? Yes, you can buy me. Okay. But Sunil. I shall have eaten Sunil. a banana. I shall have eaten a banana. Okay. Yes, madam. Ahead. On what ways you consider a work of art as comedy? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಮೇಡಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈಗಿನ ನವೋದಯ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದೂಷಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅದು ಬೋರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Well, as you said, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ when it comes to comedy. ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತಿರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ವಿದೂಷಕ ಅಂತ ಏನ್ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟಚ್ ಇನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿದೂಷಕ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟು, ನಾಲೆಜ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಸೇಜ್ ಟು. ಇನ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ like vulgarity. Too much comedy makes things little clumsy. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಲುವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ. ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಟೇಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೋ ಲೈಟ್ಲಿ, ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ. ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹೋಗುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಕಾಮಿಡಿದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುವುದು ಇದು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಭಾಳ ಸತಿ ನಿಮ್ದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೋ ಸೊ ಕಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ. ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ. And the positive ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, when it is a mixture of comedy and philosophy, you can give up best messages. or it create a irony, kind of irony ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐರನಿದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಊದಿದ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಅಂಡ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟರರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಜೆಡಿ ಟು. ಟ್ರಾಜೆಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಜೆಡಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಜೆಡಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು PPT ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಜೆಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ ಟ್ರಾಜೆಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ PPT ಮೂಲಕ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ವೆಲ್, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ, is there anyone who can present their seminar? You are supposed to present a seminar copy. ನೀವು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, and it is compulsory for you all. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗಿಲ್ವಾ? ಹೌದು. You will be given a chance so that you can present your work for 15 minutes at least. Yes, ma'am. We can choose our topic, ma'am. From syllabus, or better choose from your syllabus only. If it is out of syllabus, it should be useful for students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So when should we do Yes, that, you are ma'am? ready. In our next class, Yes, ma'am. I'll be having one class per week. Maybe if we are done with this, we will be having our optional class in our next class. Next week ಗೆ ಬಂದವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದು 15 minutes ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿರ್ತೈತಿ, and you are supposed to present your seminar that time. Ma'am, I can do that. It is better literary terms of forms or poems ಇದಾವ್ರಿ, ಲಿಟರರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವ್ರಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ that will be easy to handle in online class. ನಾವೆಲ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದು Online. It is your wish. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ, 15 minutes ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲಾಗಿರ್ತೈತಿ. You are supposed to present your seminar paper within that time. You can choose novel, literary forms. There are poems too. There are literary background literature ಇದೆ. Whatever your topic may be. ಬೆಟರ್ ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು PPTನು ಹಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಿತ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದು ನೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುನಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಟರರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ನಾವೆಲ್ ಅನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ? ಮೇಡಮ್ ಲಿಟರರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಟರರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರಿ ಇಬ್ರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ರೆಡಿ ಇರ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಮರಿ. Silver lining in basic class, right? It is an optional class. Sorry, yes ma'am. Sorry.
choose a topic from optional syllabus. Yes, ma'am. I'll go You for can one decide of the and let me know. literary form. Yes, ma'am. That will be better because Yes, to ma'am. present your seminar online, literally be the best thing to present. Sunil, next week class start ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದು 15 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈಷ್ಣವ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ. Yes, ma'am. ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ. Okay, be ready with your seminar paper. As I said, prepare some PPT so that you can present it in a neat form. Thank you. Yes, madam, I will make it. Yes. Thank you, ma'am. Okay.